بدبخت بادشاہ کو تاریخ انسانی نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین انساب نے نمرود کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے کہ نمرود بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام۔ پیارے دوستو، تاریخی حوالہ جات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کنعان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور کنعان دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، جس پر اس کی بیوی کو خوف ہوا کہ مرنے کے بعد بادشاہ کو کوئی بھی وارث نہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے مال و دولت کے لالچ میں ایک مرد کے ساتھ زنا کیا، جس کے نتیجے میں نمرود جیسا لعین بچہ پیدا ہوا۔ پیارے دوستو، کنعان بادشاہ کے دنیا سے گزرنے کے بعد نمرود تخت بادشاہت پر متمکن ہوا۔ چنانچہ مال و دولت کی فراوانی اور کثیر مدت تک خدا کی نافرمانی کے اندر مستغرق رہنے کی وجہ سے اس بدبخت بادشاہ کے اندر بھی سرکشی اور نافرمانی آ گئی تھی۔ ناظرین محترم، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آذر کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک بہت بڑا بت تیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آذر نے جب نمرود کا بت تیار کیا تو اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ اس بت کو سجدہ کرو اور اس کو اپنا خدا مانو۔ دوستو، اسی دوران یہ عبرتناک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک نئے طلوع ہونے والے سیارے نے پہلے سارا دن سورج کو ڈھانپے رکھا اور پھر ساری رات چاند کو بھی ڈھانپے رکھا، اور دوسرے دن بھی اسی طرح ہی رہا۔ چنانچہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور کچھ سجائی نہ دیتا تھا، جس کے نتیجے میں ساری دنیا کے اندر شور مچ گیا اور ہر شخص پریشان ہو گیا، جس پر نمرود بھی بہت گھبرایا اور اس نے پوری دنیا سے نجومی، کاہن اور جادوگر بلوائے اور ان سے اس گرہن کا سبب پوچھنے لگا۔ چنانچہ ان سب جادوگروں اور کاہنوں نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ اس سال فلاں مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہو کر تیرے ملک و ملت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تیرے بنائے ہوئے دین کو بھی بدل ڈالے گا۔ اس بات کو سنتے ہی اس بدبخت نے یہ حکم جاری کیا کہ تمام حمل ضائع کر دیے جائیں اور جو بھی بچہ صحیح و سلامت پیدا ہو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کے ملتے ہی ہر طرف پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ کی والدہ محترمہ آگ کو لے کر ایک غار کے اندر تشریف لے گئے اور مسلسل وہاں پر جا کر آگ کو دودھ پلاتی رہیں، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلد بڑے ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آگ کو شہر بابل واپس لے کر آئیں۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن ہی سے بتوں سے نفرت کیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو بھی ان کی پوجا سے روکتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی خیال کے اندر متفکر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک وجیح شکل کا باروب شخص سفید کپڑوں میں ملبوس اطمینان سے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ چنانچہ آپ کا پورا وجود بے جان ہو گیا اور قوت گویائی بھی سلب ہو گئی، نہ بھاگنے کی ہمت رہی اور نہ بولنے کی طاقت رہی۔ چنانچہ اسی دوران وہ باروب شخصیت گویا ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکہ یا ابراہیم، بے خوف ہو جاؤ، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس شخص نے مٹھاس بھرے یہ الفاظ بولے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے اندر کچھ جان آ گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ وہ معزز آدمی پھر سے گویا ہوا، ابراہیم علیہ السلام، اس وقت پوری دنیا میں تمہارے سوا رب العالمین کا نام لیوا کوئی نہیں، اور دنیا کی رہنمائی کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، اور یہ عظیم منصب تمہیں مبارک ہو، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا پروردگار تمہاری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے یہ انوکھی چال چلی کہ عید کے دن جہاں قوم کے بت موجود تھے وہاں پر ان کی غیر موجودگی کے اندر تشریف لے کر گئے اور اپنے ساتھ ایک کلہاڑا بھی لے لیا تاکہ اس ذریعے سے ان بتوں کو پاش کر سکیں۔ پھر بتوں کو توڑنے کے بعد اسی کلہاڑے کو ان کے سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور پھر واپس تشریف لا کر گھر میں آرام کرنے لگے۔ چنانچہ وہ دن عید کا تھا جب قوم اپنے عید اور میلے کے دن سے واپس بستی کی طرف آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کا ایسا حال دیکھا تو آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے اور ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کہیں بتوں کی وجہ سے ان پر کوئی بڑا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب نمرود کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے ایک ٹیم کو تشکیل دیا جو کہ اس توڑنے والے شخص کی تلاش کرے گی۔ چنانچہ اس ٹیم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان بتوں میں سے سب سے بڑے بت نے ایسا کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس بڑے بت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے، جس پر اس کو غصہ آیا اور اس نے تمام بتوں کا کام تمام کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کو سن کر سارے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا اور سب لوگ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ تم لوگ خود ہی ظالم ہو۔ چنانچہ اسی دوران بتوں کے حامیوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال کر جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔
नाज़रीन मोहतरम, लोगों की इस बात को सुनकर नमरूद ने यह हुक्म दिया कि इसी जगह पर 80 हाथ लंबी और 40 हाथ चौड़ी एक खाई खोदो और इसके इर्द गिर्द एक दीवार भी तामीर करो और इस खाई में लकड़ियां जमा करो ताकि इसके अंदर आग को जलाया जा सके। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ कौम में नफरत इस कदर फैली कि आपकी बीवी सारा और भतीजे लूत के अलावा हर शख्स आग को लान तान करता नजर आता और पूरी कौम ने मुकम्मल 40 दिन तक आराम किए बगैर लकड़ियां जमा करने में सर्फ कर दिए। हत्ता कि अगर कोई बूढ़ी औरत बीमार होती तो वो ये मन्नत मानती कि सेहत याब होने के बाद वो इसी अलाव के लिए इतने गट्ठे लकड़ियां अपने हाथों से चुनकर लाएगी और ढेर पर फेंकेगी। नाज़रीन मोहतरम, जब वो आग तैयार हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजीक के अंदर डालकर आग के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो आग आप पर ठंडी और सलामती वाली बन गई। चुनाचे जब इस आग के शोले कम हुए तो नमरूद इस आग के इर्द गिर्द घूमकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलने का जायजा लेने लगा। इसी दौरान नमरूद की आंखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा और सही और सलामत देख कर चकरा गईं और इस बात की तस्दीक के लिए इसने एक इमारत को तामीर करने का हुक्म दिया। चुनाचे वो इस इमारत पर चढ़ा और इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज दी, जिस पर अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को जवाब दिया। तो फिर नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम इस आग पर चलकर बाहर आ सकते हो? तो अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। चुनाचे फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग पर चलते हुए सही और सालिम बाहर तशरीफ लाए। चुनाचे नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हैरानगी के साथ देखते हुए पुकारने लगा और कहने लगा, नेम रब्बु रब्बुका या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम्हारा रब कितना अच्छा है कि जो मैंने तुमको तकलीफ देना चाही तुम्हारा रब इस तकलीफ के दरमियान हायल हो गया और तुम्हें इस आग के अजाब से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो कि जिंदा करता है और मारता है। तो नमरूद बोला कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे इसने 2 कैदियों को बुलवाया, जिनमें से एक को सजाए मौत हो चुकी थी जबकि दूसरा शख्स आज़ाद होने वाला था। चुनाचे इसने आज़ाद होने वाले को कत्ल करवा दिया और सजाए मौत के कैदी को आज़ाद कर दिया और कहने लगा कि देखो, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद का ये अमल देखकर समझ गए कि नमरूद बिल्कुल ही जाहिल और अहमक है, जो कि जिंदा करने और मारने का माना। चुनाचे फिर इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी बड़ी दलील पेश करते हुए इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से लाता है, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से लाकर दिखा। जिस पर नमरूद दम बखुद रह गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फतह और नुसरत के शाद यानी बजाते हुए इसके दरबार से बाहर तशरीफ लाए और अलल ऐलान तौहीद इलाही का वाज लोगों के दरमियान करना शुरू कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, फिर एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि शहर बाबल पर कुछ होने वाला है, जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ईमान लाने वाले लोगों से कहा कि जल्दी से यहाँ से चलने की तैयारी करो। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले तो अगले दिन अल्लाह तबारक व तआला का एक फरिश्ता नमरूद के पास इंसानी शक्ल में आया और इसको 3 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने की दावत दी, जिस पर नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। तो फिर इस फरिश्ते ने कहा कि तुम अपनी फौजों को जमा करो और मैं भी अपनी फौजों को लेकर आता हूँ, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान सख्त जंग होगी। नाज़रीन मोहतरम, अगले दिन दोपहर के वक्त तक नमरूद ने अपनी तमाम फौजों को एक मैदान में जमा कर लिया। इधर से अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खियों जितना मोटा मोटा मच्छर इतनी कसरत से भेज दिया कि जैसे गहरे बादल हों। चुनाचे इनकी कसरत की वजह से सूरज भी छुप गया था और उन्होंने आते ही नमरूद की फौज पर हमला कर दिया, जिस पर फौज ने बतेरे तीर तलवार चलाए मगर सब बेसूद हुए और इधर उधर भागने की भी कोशिश की मगर नाकाम रहे और गुरूब आफ्ताब तक नमरूद को छोड़कर सारी फौज को मच्छर खा गया। अब सिर्फ उनकी हड्डियों के ढांचे ही बाकी रह गए थे। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक मच्छर नाक के जरिए से नमरूद के दिमाग के अंदर जाकर बैठ गया और नमरूद को काट काट कर तंग करने लगा। इसने नाक को बहुत झाड़ा छींका मगर सब बेकार रहा। फिर अपने सर को थप्पड़ और गूंजे मारने लगा, जिससे इसको कुछ सुकून हासिल होता था। लिहाजा इसके बाद लाखों जतन करने के बाद भी जब मच्छर बाहर ना आया तो मुस्तकिल इलाज के तौर पर एक गुलाम की ये ड्यूटी लगा दी कि इशारा मिलते ही वो सर पर जूते लगाना शुरू कर देता और ये सिलसिला तकरीबन 300 साल तक कायम रहा। इसी दौरान कौम नमरूद पर अल्लाह तबारक व तआला ने कई तरह के अज़ाब भेजे और उनको इनके तमाम जुर्मों की सज़ा खूब दी जाती रही और फिर बिल आखिर आखिरत का सख्त अज़ाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को मौत के अज़ाब से हमकिनार किया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि बुराई का अंजाम कितना बुरा होता है और इस तबाही और बर्बादी का सबब सिर्फ शिरक था। प्यारे दोस्तों, शिरक एक ऐसा गुनाह है कि जिसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन शिरक को कभी भी माफ़ नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शिरक व बुत परस्ती जैसी लानत से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे।